जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। हरे रामो हरे। प्रसन्नजित प्रसन्नजित बंद करते बोलो। हरे कृष्णा असुविधा कृष्णा हरे 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 रामो 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 हरे हरे। प्रसन्नजित प्रसन्नजित बंद करो असुविधा होच्छे। स्केल चेंज हो जाच्छे तो बार बार। जय राधा माधव सुंदर श्री राधे। जय ललिता विशाखा जय राधा माधव सुंदर। ललिता विशाखा जय राधा माधव सुंदर। जय पंचतत्व जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणा रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं साद्वैतं सवाधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादन सहगुणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायश्च अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवा भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 নম্বর অধ্যায়। অধ্যায়ের নাম মহারাজ পরীক্ষিত ব্রাহ্মণ বালকের দ্বারা অভিশপ্ত। শ্লোক সংখ্যা 46। ধর্মপালো নরাপতি সতু সম্রদ বৃহস্রবঃ সাক্ষাৎ মহাভাগবত রাজর্ষির্হয়া মেধায়া সুতাত্রিশ্রমায়ত দিনো নৈব अस्मच्चपाम अर्हति। धर्मपालो नरापति सतु सम्रद्बृहस्रवः साक्षात् महाभगवतो राजर्षिर्हया मेधाया सुतात्रिश्रमायत दिनो नैव अस्मच्चपम अर्हति। धर्मपालो नरापतिः सतु सम्रद्बृहस्रवः साक्षात् महाभागवतो राजर्षिर्हया मेधाया सुतात्रित समायत दिनो नैव अस्मच्चपम अर्हति। धर्मपालो नरापति सत्सम भगवतो राजर्षिर्हया मेधाया नैव अस्मच्चपम धर्मपालो नरापति हरे कृष्ण। अनुवाद। धर्मरक्षक महायशस्वी परम भगवत अश्वमेध यज्ञकारी राजर्षि क्षुधा तृष्णा
এবং পরিশ্রমে কাতর হয়ে বিপন্নভাবে আমাদের কাছে আগত সেই পরীক্ষিত মহারাজ কোনো মতেই আমাদের অভিশাপের পাত্র নন। তাৎপর্য: রাজপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সাধারণ আচার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা এবং রাজাকে কখনো কোনো অন্যায় করতে পারেন না এবং সেই জন্য তাকে অভিশপ্ত করা উচিত নয়, সে কথা বিশ্লেষণ করার পর শমীক ঋষি পরীক্ষিত মহারাজ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলতে চেয়েছেন। পরীক্ষিত মহারাজের বিশেষ গুণাবলী এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। যদি মহারাজ পরীক্ষিতকে কেবল একজন রাজা রূপে গণ্য করা হয়, তাহলে তিনি ছিলেন মহা যশস্বী একজন শাসক, যিনি ধর্ম নিয়ম অনুসারে রাজ্যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজের সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের কর্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবদ্গীতায় 18:43 বর্ণিত ক্ষত্রিয়র সমস্ত গুণগুলি পরীক্ষিত মহারাজের মধ্যে বর্তমান ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন মহান ভাগবত ভক্ত এবং স্বরূপ সিদ্ধি মহাপুরুষ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং পরিশ্রমে কাতর হয়ে রাজা যখন তাদের কাছে এসেছিলেন, তখন তাকে অভিশাপ দেওয়া কোনো মতেই সমাচীন হয়নি। এইভাবে শমীক ঋষি স্বীকার করেছিলেন যে পরীক্ষিত মহারাজকে অভিশাপ দেওয়া সর্বতোভাবে অন্যায় হয়েছিল। যদিও সমস্ত ব্রাহ্মণেরা সেই ঘটনার সাথে যুক্ত ছিলেন না, তথাপি সেই ব্রাহ্মণ বালকের অপরিণত আচরণের ফলে সারা পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন হয়েছিল। এইভাবে শমীক ঋষি একজন ব্রাহ্মণ পৃথিবীর অবস্থার অধঃপতনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জয় শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শমীক ঋষি তার ছেলেকে বলছেন যে যখন তিনি জানতে পারেন যে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি জল খুঁজতে এসেছিলেন তাদের কুঠিরে, এবং যখন সেই জল পায়নি বা তার কোনো কথায় কেউ সাড়া দেয়নি এবং এই শমীক ঋষি ধ্যানমগ্ন ছিলেন এবং শমীক ঋষি তাকিয়েও দেখেননি যে কে আছেন, তখন তিনি একটু রেগে একটি মরা সাপ বাইরে পড়েছিল সেটাকে তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। এবং সেটা শুনে তার পুত্র শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গী সে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেই মহারাজকে, পরীক্ষিত মহারাজকে, যে 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হবে। তো যখন এই কথা শমীক ঋষি জানতে পারেন, তখন তিনি বলছেন যে এটা একদমই আমাদের উচিত হয়নি। কেন উচিত হয়নি? কারণ পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন একজন ধর্মশাসক, মহাযশস্বী এবং পরম ভগবত, এবং এমন একজন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়া যায় না, কোনোভাবেই তাকে ওই অভিশাপ দেওয়া যায় না। এবং যা তিনি করেছেন সেটা খুবই সামান্য একটি ভুল। এই সামান্য ভুলের জন্য এত বড় একজন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড অভিশাপ দেওয়া যায় না। ছোট কিছু বলা হলো, কিন্তু এমন যে 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হবে, তাকে এটা করা খুবই ভুল। কারণ উনি একজন রাজর্ষি, উনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ কেন করা হয়? যাতে পুরো দেশের কল্যাণ হয় আর পুরো নাগরিকদের কল্যাণ হয়। সেটা বারংবার পরীক্ষিত মহারাজ করেছেন। আর পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন পুরো পৃথিবীর সম্রাট, পুরো রাজ্য সামলানো, সুন্দরভাবে সব কিছু নির্দেশন করা, এটা বিশাল পরিশ্রমের কাজ, বিশাল কঠিন কাজ। এবং সেইখানে যদি সামান্য একটি ভুল হয়ে যায়, সেই ভুলের জন্য তাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, সেটা একদমই ঠিক না। আবার কীরকম মৃত্যুদণ্ড? যে 7 দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হবে। তো এই পুরো জিনিস কোনো মতেই শমীক ঋষি বলছেন এটা খুব বিশাল বড় একটি ভুল। এটা সাধারণ জিনিস নেই। কারণ দেখুন, একটা রাজ্য চালানো, সেই রাজ্য সারা পৃথিবী জুড়ে তার রাজত্ব, এবং সেই পুরো রাজত্ব চালানো একটা ছেলে খেলা নয় যে এই করলাম সেই করলাম। সেটা বিশাল বড় তার ব্যাপার আছে, তাকে সব কিছু দিয়ে চালাতে হবে। তারপর সে কোন বংশের? সে একজন কুরু বংশের থেকে আসে, পাণ্ডবদের বংশধর তিনি, এবং তাকে যদিও শাস্তি দেওয়া উচিত
তার ভুলের জন্য যাই করা উচিত, যদিও শাস্ত্র বলছে যে এত বিশাল কাজ করার ফলে যদি সামান্য ভুল করে তাতে শাস্তির পাওয়ার যোগ্য না তিনি, শ্রমিক ঋষি সেটা বলছেন। এবং তার মধ্যেও যদিও সে পায়, তাহলে তাকে এই 7 দিনে তার মৃত্যু হবে, সেটা কোনো রকমভাবেই দেওয়া উচিত না। শ্রমিক ঋষি আরও বলছেন পরীক্ষিত মহারাজের ব্যাপারে, যে পরীক্ষিত মহারাজ শাস্ত্রে বর্ণিত যেসব একজন ক্ষত্রিয়র যা যা গুণ থাকা উচিত, প্রত্যেকটি গুণ তার মধ্যে আছে। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার 18 নম্বর অধ্যায়ের 43 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে যে একজন ক্ষত্রিয়র কি কি গুণ থাকা উচিত। শৌর্যম তেজো ধৃতির দক্ষম যুদ্ধচপি অপলায়নম দানম ঈশ্বরা ভবস্য শত্রম কর্মা স্বভাবম যম। বলছে যে একজন ক্ষত্রিয়র কি কি থাকা উচিত। শৌর্য মানে হিরোইজম থাকা উচিত, তেজ পাওয়ার থাকবে, তারপরে ধৃতি মানে ডিটারমিনেশন থাকবে, দক্ষতা, তারপরে তার যুদ্ধ অপলায়ন মানে হচ্ছে যুদ্ধ ছেড়ে পালাবে না, সেই মানে কারেজ থাকা উচিত, তার দানবীর হওয়া উচিত, তার লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটি থাকা উচিত, সে শাসন করার তার ক্ষমতা থাকা উচিত। এবং পরীক্ষিত মহারাজের এই প্রত্যেকটি 7টি গুণই পূর্ণভাবে ছিল। সেই জন্য তিনি খুব ভালো একজন রাজা ছিলেন, খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে দেশ শাসন করছিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি এই সামান্য একটি ভুল করে থাকে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়াটাই উচিত। আর এটা খুব 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 বড় অপরাধ হয়েছে এই শৃঙ্গীর বা এবং এই অপরাধের কারণে কি হয়েছে, এই অপরাধের কারণে যত ব্রাহ্মণ সমাজ আছে, ব্রাহ্মণদের কাছে এর ফলটা তাদের কাছে আছে। সেই জন্য ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদের যে তেজ, যে পাওয়ার, যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণের একটি কথার মাধ্যমে সব তছনছ হয়ে যেতে পারে, সব চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, সেই আস্তে আস্তে সেই পাওয়ার চলে যায়। এবং সেই পাওয়ার চলে যাওয়ার ফলে কি হয়, বাকি যত বর্ণ আছে, যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, তারা ব্রাহ্মণের কথা অনুযায়ী চলে। এবং ব্রাহ্মণের যখন পতন হওয়া শুরু হয়, বাকি সবারও কিন্তু ধীরে 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 পতন হয়। এবং এর ফলে কি হয়, পুরো পৃথিবীর সব কিছু তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এবং সব কিছু আমরা আজকেও দেখতে পাচ্ছি, এখনকার যে প্রেজেন্ট যুগ, সেখানটায় দেখছি সব অধঃপতনে চলে যাচ্ছে, কারণ কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ নেই। এবং এখানটায় শ্রমিক ঋষি বলছেন তা শুরু করছেন এই শৃঙ্গী। এই শৃঙ্গীর অভিশাপের দ্বারাই কিন্তু এই পতনের শুরু হয়। এবং এই পতনের মাধ্যমে ধীরে 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 পুরো ব্রাহ্মণ তো নষ্ট হয়েই যাচ্ছে, ব্রাহ্মণের এখন কোনো তেজ নেই, এখন কোনো যজ্ঞ, আমরা যজ্ঞ বলি কিন্তু ব্রাহ্মণের সেই তেজ নেই যে যজ্ঞের মাধ্যমে সব কিছু করে দেবে। যে আগে কি হতো, যজ্ঞের মধ্যে ধরে নিন অশ্বমেধ যজ্ঞ, অশ্ব ফেলা হতো, একটি নতুন শরীর পেয়ে সে বেরিয়ে আসতো, সেটা এখনকার ইয়েতে সম্ভব না, এখন কারো সম্ভব না। তো সুতরাং সেই শৃঙ্গীর সেই কথাতে, সেই অভিশাপের থেকেই কিন্তু এই জিনিসটা শুরু হয়েছে, যার ফলে সব কিছু আস্তে 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 ধীরে ধীরে পতন হচ্ছে। এবং এই শুধু এরকম না, এটা হচ্ছে কলির প্রভাব, যে কলি আসবে, কলি যে রাজত্ব করবে, কিভাবে করবে, এবং কলি রাজত্ব করার ফলে কি হবে, পরীক্ষিত মহারাজকে চলে যেতে হবে এবং পরীক্ষিত মহারাজ ভগবদ্ধাম ফিরে যাবেন। সেই পুরো জিনিসটা একটি পরিকল্পনা, ভগবান যাতে পরীক্ষিত মহারাজ চলে যাবেন এবং কলিযুগের শুরু হবে। কলিযুগ পুরোভাবে, এর আগেও কলি এসেছিল, কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ তার শাসনের মাধ্যমে কলিকে কিন্তু টিকতে দেয়নি। কলি আসার পরেও কলি কিচ্ছু করতে পারেনি, কিন্তু এরপর কলি একদম পুরোপুরি 100% এফেক্ট হয়ে চালু হবে। এবং সেটা আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি, সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি কলি কিভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। তো এখানে সেটাই বলছেন যে শ্রমিক ঋষি বলছেন যে কোনো রকমভাবেই আমাদের বা এই ব্রাহ্মণ বালকের বা ব্রাহ্মণদের উচিত হয়নি এইভাবে অভিশাপ দেওয়া পরীক্ষিত মহারাজকে, যে সারা পৃথিবীর মহারাজ, যে পুরো যার মধ্যে প্রত্যেকটি ক্ষত্রিয়র সব কোটি গুণ আছে, যিনি একজন এমন তেজস্বী, একজন রাজস্বী, এমন একজন ব্যক্তিত্ব, এমন একজন ভগবত ভক্ত, যাকে
যাকে অভিশাপ দেওয়া, অভিশাপ মানে এমন কি তাকে 7 দিনে মৃত্যু হয়ে যাবে এমন অভিশাপ দেওয়া তার কিন্তু তার পক্ষে সম্ভব, মানে তার পাওয়া উচিত না, কিন্তু তার ফলেও তাকে সেই অভিশাপ এই ব্রাহ্মণ বালক দিয়েছে এবং এটাতে প্রচণ্ড ভুল হয়েছে যেটার কোনো ক্ষমা নেই, যার জন্য সারা পৃথিবী অধঃপতন হওয়া শুরু হয় এবং সেই অধঃপতন আমরা আজকেও দেখতে পাচ্ছি। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়, শিলা প্রভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দের হরি হরি।